ہے. اللہ کیوں آزماتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی دینا چاہتا ہے. آخرت میں کامیابی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا. کیسے؟ آپ کچھ حدیثوں کو غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کی محبوب ترین چیز چھین لیتا ہے اور اس پر جو صبر کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اچھا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، اس طرح توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. نسائی کی روایت. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں اللہ کسی کی محبوب ترین چیز، جیسا کہ میں پہلے بولا مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میرے بیٹے سے ہے، میری بیوی سے ہے، میری ماں سے ہے. کس سے ہے محبت؟ اس محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا، واپس لے لیتا. اب اس پر جو صبر کرتا، شکوے شکایت نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے. جنت کا وعدہ ہے اللہ کے لیے. غور کرنا، صرف صبر پہ جنت کا وعدہ. پھر دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. دیکھو کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں گناہ باقی رہیں؟ اللہ اکبر. کیا ہوگا اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو؟ پھر بہت زیادہ مشکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک مومن کی زندگی میں ہمیشہ مشکل، ہمیشہ آزمائش، ہمیشہ پریشانی، ہمیشہ ٹینشن. شادی سے پہلے بھی کچھ مشکلات، شادی کے بعد بھی مشکلات، اللہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنز، یہ سب چیزیں آزمائش کی شکل میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی زیادہ وہ مشکلات سے زندگی گزارتا، ان مشکلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر. دوسری چیز، اب تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. ترمذی کی روایت. اللہ اکبر. یاد رکھو، اب ان حدیثوں کو یاد رکھ لو. ہمارے گھر میں کبھی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی تو ان حدیثوں کو یاد کر لینا. کیا؟ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا. ہمارے اوپر مشکل آئی تو فوراً یہ خیال آئے کہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا اسی لیے تو مجھے آزما رہا ہے. یہ ہمارے ذہن میں خیال ہونا. تو بہرحال دنیا کی مصیبتیں آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. یہ دنیا کی مصیبتیں ہمیں آخرت کی عذاب سے بچاتی ہیں، وہاں کی سزا سے بچاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کرتا. اب کتنی چیزیں معلوم ہو گئی؟ 2 چیزیں. اللہ کیوں آزماتا؟ پہلی چیز کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں معلوم کرنے کے لیے، دنیا میں ہی فرق ہو جائے. نمبر 2 کیوں آزماتے اللہ تعالیٰ؟ آخرت کی جزا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے. اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ. تو بہرحال تیسری چیز اللہ کیوں آزماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتے؟ اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اس کا جواب دیتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 41. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے بعد فساد پھیل گیا ہے اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. خشکی اور تری مطلب کیا ہے؟ سمندر کے علاقوں میں بھی اور زمین کے علاقوں میں بھی فساد مچ گیا ہے. فساد کا مطلب نقصان، جیسا کہ سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، کون سی بھی تکلیف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم گناہوں کو چھوڑو. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وہاں مشکل آئی، وہاں پریشانی آئی، یہاں بھی آ سکتی ہے. اے لوگو سدھر جاؤ، اے لوگو سدھر جاؤ. پہلے ہم سنتے تھے نا، ارے نہیں بھائی وہ اسٹیٹ میں نا بہت زیادہ ظلم ہوتا کرتے مسلمانوں پر، فلاں اسٹیٹ میں بہت زیادہ ہوتا، فلاں علاقے میں بہت زیادہ ہوتا. کچھ دن پہلے ہر جگہ ہوا، ہر مسلمان پریشان تھا. کیوں ہوا؟
क्यों होता ये? अल्लाह क्यों आजमाते? ताकि तुम सुधर जाओ। ऐ गुनाह करने वालों, गुनाहों को छोड़ दो, नेकियों से दूर रहने वालों, नेकियों के तरफ आ जाओ। उनके हालात को देखकर तुम तौबा कर लो। वो हालात तुम्हारे पास आने से पहले पहले तुम सुधर जाओ। लेकिन है कोई आज सुधरने वाला? कितने लोग हैं, अल्लाह के लिए गौर करना, कितने मुसलमान हैं जो इस हकीकत को जानते हैं? इतना खतरनाक ये कोरोना वायरस का, या फिर उससे पहले एनआरसी और सीएए का इतना खतरनाक टेंशन था। हर मुसलमान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़ा आदमी तक भी डर रहा था। हर आदमी डर रहा था। हमको निकाल देते कहते, हमारे जायदाद खींच लेते कहते, हमारे को मारते कहते, हमारे को कहाँ की भेज देते कहते, क्या क्या बोल रहे थे। अरे इतना डरे, लेकिन अमाल में कुछ तो भी सुधार लाए क्या? मस्जिदें वो एनआरसी सीए से पहले जिस तरह भरती थी उससे ज्यादा भर गई या उतनी ही है? फजर की नमाज नहीं पढ़ने वाले जो पहले नहीं पढ़ते थे, क्या उसके बाद पढ़ना शुरू करें? नहीं। अल्लाह ताला इस आयत में वाज़े कर दिए, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती ये तुम्हारे लिए सबक है आए लोगों। उसके बाद आने वाली बड़ी मुसीबत से पहले पहले तुम सुधर जाओ, तुम नेक बन जाओ। नहीं है आज हालात, नहीं है आज हमारे पास दीन सीखने का जज्बा नहीं, दीन सिखाने का जज्बा नहीं, हमारे पास वक्त नहीं अल्लाह के लिए गौर करना। बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता, इतनी बातें जो अल्लाह की, इतनी अच्छी अच्छी बातें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अच्छी अच्छी बातें, जो सुनाने वाला सुनाने के लिए कोई तैयार है, लेकिन आज सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं। वही अगर किसी के घर में शादी होती ना, किसी के रिश्तेदार में, वो एक आदमी कॉल नहीं करता। आज क्या हो गया, एक आदमी जिसके घर में रिश्ता हो रहा ना, शादी हो रही, वो एक आदमी नहीं, उसके कॉल करने के बाद उसके पूरे रिश्तेदार भी एक दूसरे को कॉल करके बुला लेते। अजी बाजी तुम आ रहे कि नहीं आ रहे, खाला तुम आते कि नहीं आते, फूफू तुम आते? अरे कहीं को नहीं आते जी, पैसे नहीं है, खर्चे को नहीं है, नया जोड़ा नहीं है, हम देते ना, गाड़ी बात कर लेके जाएंगे ना, हम सब एक साथ जाएंगे ना, तुम नहीं आए तो क्या अच्छा दिखता, तुम भी आओ। उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करते, अब इन लोग आपस में एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर लेके जाते हैं शादियों में, रस्मों में, फंक्शनों में। अरे दुनिया की चीजों में इतना ज्यादा एक दूसरे को बुला बुला के, अच्छी अच्छी बातें बोल बोल के वहां पर तो लेके जाते हो। क्या वहां पर आपको सवाब मिलना है? उसके बदले में जन्नत मिलनी है, उसके बदले में तुम्हारी जिंदगियां सुधर जाएंगी, तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी, तुम्हारी बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें दूर हो जाएंगी। क्या तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं। एक 2 घंटे की खुशी, या तो खाने की खुशी, वो खाना ये 6 या 7 सेंटीमीटर की जो जुबान यहाँ रखे, यहाँ उतरने तक वो टेस्ट, उतनी खुशी। वो 2-3 घंटे जितने लोगों से मिले, दिखाए, देखे, इतनी खुशी, बस। उससे ज्यादा मिला क्या? उसके लिए उतनी तैयारी करके जाते हो। लेकिन कभी इज्तिमा भी होता है तो हमारे अपने पूरे रिश्तेदार, हमारे अपने पूरे पड़ोसी, हमारे अपने लोगों को कॉल करके, इंतजार करके, उभार के, 4 फायदे बता के उनको बुलाने का भी जज्बा हमारे अंदर कितने लोगों में, हमारे अंदर कितने लोगों के अंदर है? अल्लाह के लिए हो। तो फिर हम कब सुधरे हैं? फिर हमारी हालतें कब सुधरे? ये आज़ाब देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो ये दुनिया तो बर्बाद हो ही रही है, आखिरत की बर्बादी भी है। अल्लाह के लिए गौर करना, यहाँ का तुम्हारा बैठना 1 घंटे का, 2 घंटे का तुम्हारा बैठना कितना बड़ा सवाब है, कई मर्तबा सुने होंगे। तुम्हारा घर से निकल कर यहाँ पर आना, कितनी नेकियां तुमको हासिल हुई होंगी। अल्लाह के लिए गौर करना, आप सब जानते हैं इस 1 घंटे की बैठक तुम्हें जन्नत में जगह दे सकती है। इस 2 घंटे की बैठने का तुम्हारा वक्त, फरिश्ते गवाह बन गए, तुम्हारा नाम लिख लिया अपने रजिस्टरों में। मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देंगे फरिश्ते, अल्लाह फलां दिन फलां वक्त में फलां आदमी ने, फलां औरत ने फलां जगह बैठकर तेरी बातें सुनने के लिए जमा हुआ। इतनी ज्यादा फजीलत। शादी के फंक्शन हॉल में बैठने की फजीलत बोलो किसी को मालूम है तो? अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। वहाँ तो गुनाह, मासी, वीडियो रिकॉर्डिंग, डीजे, नाच गाना, रस्म रिवाज, बेपर्दगी, क्या क्या नहीं होता। तो बहरहाल वो अलग टॉपिक है, उधर न जाते हुए प्लीज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन को सीखो और दूसरों तक सिखाओ। ज़रिए बहुत सारे हैं आज सिखाने के, दूसरों तक पहुँचाने के बहुत सारे वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों को बुलाओ। तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी हिदायत पे आ गया, एक औरत,
ایک عورت کے ذریعے ایک عورت اگر سیدھے راستے پہ آ گئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کے، آج کی بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی کار جو کہ آج صرف وہ ناچنے گانے والے ایکٹرز یا نہیں تو کیا ہے کرکٹرز کے پاس ہوتی ہیں، ویسی گاڑی سے بھی بہتر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تھی آخر کیا ہے آزمائش کیوں آتی ہے، اس کے جوابات ہم لوگ سن لیے. تو اب ہماری زندگی